इंद्रानंदो वरदो विष्णुरमांतरिक्षमुरुलोकमस्तमख्यं वादत्पवदां भावे अस्मिन् मयि देवा द्रवणमाय चन्द्रां मय्यासीदस्तु मयि देवोति मय्याहोदा आरोनुहन्तपूर्व हरिष्टास्य वदनवासवीराः मह्यं यजन्तवभुजानि हव्याकोतिस्तच्च नमो मय्यस्तु परिभाषिणस्वं प्रत्यञ्जायन्दानिगतत्वनत्वमेयाङ्गत्तं प्रभुजान्मनेशतो ध्यानाधारात्रोणाम्बोधस्य इमं यज्ञमस्मि नो वा प्रहस्तदत्तवापान्द यजानं यत्तान् पुरोहितानामह्यस्तन्मयश्च पुरोदत्तरक्षः वरक्षयायै हरिहस्तरुणयेन्द्रावाणोऽधिजिव महापराधाः येन समक्ष अपदो भवन्वदिन्द्राज्ञत्वा मम भोगामहेदान् वसवो रुद्रादित्यामुपस्थितम् पौत्रङ्गेत्तारमतिराय वक्रम् अर्वाञ्चन्द्रमकृतो हवामहे यो रोजित्तनजितस्वदिच्छः इमं यज्ञं हवै वरद्वाच्यकर्म नारायणाय स्वाहा महाराय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीवराय नमः श्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः सिंहर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अतोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः उत्तिष्ठन्तु बोधविजाता एते भूमिभारका एतेषां नोनेन ब्रह्मकर्मसमारभे दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे योगः ॐ शुभे शोभनमुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय प्राप्ते श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य आग्नेयप्रदेशे कृष्णाकावेर्यो मध्यप्रदेशे भवानी समेत रामलिंगेश्वरस्वामी देवालये समस्तदेवता ब्राह्मणः हरिहरगुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमाने यवलारविधान्द्रमारेण प्रथमादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरतु माघमासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां शुभदितो वासरः वासरस्तु भानुवासरिक्तायां शुभनक्षत्रशुभयोगशुभगणनयोगविशेषण विशिष्टायां मत्स्यां शुभदितो मत्स्य देवदेवोत्तमस्य देवता सार्वभौमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य भवानी समेता रामलिंगेश्वरस्वामिदेवताभ्यश्च भवानी समेता रामलिंगेश्वरस्वामिदेवता प्रीत्यर्थं लोककल्याणार्थं श्री स्वामिनः कल्याणोत्सवं करिष्ये आज निर्विघ्नेन पुरुषमालाप्यर्थं महागणपतिपूजनं करिष्ये ॐ घनानान्त्वा गणपतिं भवामहे गणपतिं नमामि
समर्पयामि अक्षन्तुलवेन् ओम भूः गणपतिमानायामि ओम भुवः गणपतिमानायामि ओम शुभः गणपतिमानायामि ओम भूर्भुवः शिवः गणपतिमानायामि अश्विनी देवनो अस्माशोधारय जीवागमे सुप्रतीराणायुः प्रारम्भे ऋष्योर्यस्य गन्धसे भूमि नत्वं धर्मं बद्धेष्वा आवाहयामि आसनं समर्पयामि नीलगुरुचरणे उद्धरणितो हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि उपचारिकस्नानम् वाद्यम् आभोजिष्ठामयोगोऽस्ता आभोजिष्ठामयोगोऽस्तानवो विजयदुरात्मना महेरना युक्तसे योगस्योर्गमोऽंसः तस्य वाते दहनः वसुदेवो महाः तस्मारण्यमावः यक्षक्षया विनिमः आभोजनमासनः सिद्धोदस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं सिद्धाजमनीयं समर्पयामि अभिवस्त्राश्वशनां नरुषोऽभिजेन सुजगा पूज्यमानाः अभिजङ्गा भक्तवेन हिरण्या कृष्णान भ्रमिणो देवसोम वस्त्रार्थं अक्षतां समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यस्यं पुरस्ताद् आयुष्यमग्निं प्रथमञ्जसिद्धं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतां समर्पयामि गन्धद्वारान्दरागोहां यज्ञपुष्पाङ्गनिषङ्गीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां भगवत्पुरीं श्रीं श्रीगन्धान्धारयामि आयनेव भरायणे दोर्वारोहं विश्वनीः वरदास्य पुण्डरीकां समुद्रस्य ग्रहायमे अलङ्करणार्थं क्षदां समर्पयामि पुष्पैः ॐ शुभगाय नमः एकदन्ताय नमः करुवाय नमः सदिगन्निकाय नमः लम्बोदराय नमः निगताय नमः यज्ञराजाय नमः गणाधिपाय नमः भूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः कालचन्द्राय सूर्य को
छत्रमाच्छादयामि चामराभ्यां विजयामि मुक्षुर्जयामि गीतं श्रावयामि वाद्यं पुष्पान् धनान् विजान् पूजा समर्पयामि विश्वस्मुच्चारणमोच्चारण पूजा क्रिया दिशो ज्ञानं संपूर्णरामदे विद्यानन्दं नीलके आनीनं भक्ति विनोदरादिवाय निपुणी संपूर्ण आदिवान प्रभु अनंतदस्ते ध्यान आवाहन जलधारा पूजा नैवेद्येन भगवान देवदेवात्मकः श्री महागणपतिदेवता सुप्रीदासना वरदानोद उत्तरे सुभद्रमय विद्यस्य पंचलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वामीरय्यप्पाभ्यां नमः सुखीबृन्दराभ्यां नमः अरुणते विशिष्टाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः गृहदेवताभ्यां नमः ग्रामदेवताभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यां नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमः आरोग्यभगवान् याजोत्तरकारेण स्वस्तिमङ्गलाराधनादित्ये नमः ओम पुण्याहं दीर्घमाय शिवापि सुन्दर सोमनस्वस्त अच्युताय विष्णुदास्तो अच्युतप्रेमेवादो चन्द्रपुत्रिकां नमः होस्मार्जदा
जन्मलग्न नामलग्न जन्मराशि नामराशि उच्चस्थान नीचस्थान धाधार सांघातक सामुदायिक गोचार वामवेद अष्टवर्गो अंगग्रह भावग्रह दत्तो उपग्रह होम अंतरिक्ष दिव्य महोत्पाद दुस्वप्न भूत भविष्यदो वर्तमानेषु स्थिताः शत्रु अतिशत्रु नीचादि नीच पराच योगप्लव अनिष्ट स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत अतिशय अनुकूल शुभफल वाक्यर्थम मम गृहे समस्त दोष विमुक्त्यर्थम मम समस्त पापक्षयार्थम समस्त सन्मंगल वाक्यर्थम भवानी समेत रामलिंगेश्वर स्वामी कल्याण महोत्सवं करिष्ये।
Sarvam Varman Pavitram Prajapatayam Varastahad Aishavatayam Varmanja Dupram Vekkam Pidam Namasteya కొంచెం వాంచి నిలబడి
నాది జనదవ్యా నాది జనామి ధమ్మేగా తేజాగా నిజా వ్యాయేగా నాది జనదవ్యా నాది జనామి కన్యాం కనకసంవరణం కనకాభరణేరదాం రాజ్యామి విస్తమే తుల్యం బ్రహ్మలోకేశయ విజయదేవానందో భూయ విజయదేవాస్యో విజయదేవనదో భూయ సంసారానో సమాప్య విశ్వంభర పంచభూత సాక్షిణ్య సర్వదేవతా ఇమాన్యాద్రాజామి ద్రోణాంగారవై సాలంకారాం మోసుదాం సుశీలాయ సుధీర్ఘే త్రైలోహం రేతామి ధర్మార్థకామచిందయ కళ్యాణంలో భాగంగా స్వామివారికి షోడశ మహాదానాలు అంటే 16 దానాలు స్వామివారికి అమ్మవారి తరఫున ఆ యొక్క పరమ మహావిష్ణువే పార్వతీదేవి చెల్లెలతో సమానంగా భావించి ఆ పరమశివ కళ్యాణంలో స్వామివారికి కన్యాదానం చేస్తాడు. కాబట్టి ఈ ముహూర్త కాలంలో కన్యాదాన మహోత్సవం సందర్భంగా మీకు తోచిన యథాశక్తి దక్షిణ ఒక ఇవ్వండి. ఈ తనలో వేసి స్వామివారికి సమర్పించుకోండి. ఇప్పుడు కన్యాదానంలో స్వామివారికి ఇరు వర్గాల్లో ఇటు ముగ్గురు అటు ముగ్గురు పేర్లు చెప్తారన్నమాట. స్వామికి మా రక్ష లేకుండా చేయండి. స్వామివారికి గోత్రం లేదు. ఎందుకంటే ఈయన యుగంలో పుట్టినటువంటి స్వామి అన్నమాట ఈశ్వరుడు. ఆయనకు గోత్రం లేదు, నామం లేదు, జపం యోగీశ్వరుడు. ఆయన ఎప్పుడు శ్మశానవాసి అన్నమాట. శ్మశానంలో శ్మశాన కాపరిగా ఉన్నటువంటి వాడు పరమశివుడు. ఒక అద్భుతమైన కథ చెప్తానండి. శివ కళ్యాణంలో మేనకా కూతురు మేనకా రమణస్య మేనకా దేవి యొక్క కూతురుతో సమానం అన్నమాట పార్వతీదేవి. ఈమె తన కుమార్తెకు పెళ్లి చేయాలని చెప్పి ప్రపంచమంతా దండవారు వేచి పంపించింది. అప్పుడు ఆయన వరుడెవరో వరుడెవరో తెలియదు. కానీ ఆయన ఇప్పుడు నిశ్చితార్థాలు చేస్తున్నారు. పూర్వకాలంలో నిశ్చితార్థం లేదు, ఇప్పుడు పిచ్చి పట్టి చేస్తున్నారు. ఏమంటే డబ్బు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ఐవార్లు తయారైనారు. ఈ పక్క ఆ పక్క అమ్మాయిని కూర్చోబెట్టి చేస్తున్నారు. కానీ చూసిన అమ్మాయినే వరుడు పెళ్లి చేసుకోవాలనే మన శాస్త్రంలో ఉంది. అదేవిధంగా పెద్దోడు మాట్లాడుకున్నాడు, ఈ పరమశివుడిని మాట్లాడినారు. అప్పుడు మేనకాదేవి శ్రీ మహావిష్ణువును నారదుడిని అడిగిందట, అయ్యా నా అల్లుడు ఎట్లుంటాడు అని చెప్పమన్నాడు. అప్పుడు ఆయన శ్రీ మహావిష్ణువు ఏం చెప్తాడు, నాకన్నా బాగుంటాడు అని చెప్తాడు. ఇదేంటి నీకన్నా బాగుండేది, అబ్బాయిని చూడకుండానే బంధువులందరూ వచ్చేస్తున్నారు. ఇంకా పెళ్లి బస అంటే ఎదుర్కోవాలని చేస్తారు కదా, వస్తున్నారు అందరూ. దీంట్లో సప్తఋషులు వస్తున్నారు, ఏకాదశి రుద్రులు వస్తున్నారు, ఆడవాళ్ళు స్త్రీలు మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి వీళ్ళందరూ వస్తున్నారు. కానీ పార్వతీదేవి అక్కడ రెడీ అవుతున్నారు, పెళ్లిపోతుంది చేస్తున్నాడు. ఆయన మేనకాదేవి పక్కన తీసి మళ్ళీ అడిగింది మహావిష్ణువు, ఏమయ్యా అందరూ వస్తున్నారే, నా అల్లుడిని నేను చూపించలేదే అని చెప్పి. మా వస్తాడు అందరినీ ఇక పంపించే లాస్ట్ కదా వరుడు వస్తాడు అని నారదుడు వచ్చినాడు. ఎందుకంటే నారదుడికి కడుపు నిండదు అన్నమాట, ఏదో ఒకటి పిల్లలు పెట్టండి ఆయన ఉన్నాడు. ఇట్లే విధంగా మనుషులు ఉంటారు. ఆయన ఏం చేసినాడు, నారదుడు వచ్చినాడు. ఈ మేనకాదేవి పుత్రికే పార్వతి. అప్పుడు అమ్మా నీ అల్లుడు రమ్మంటే రాలేదు, అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు, ఆయన
వచ్చేదానికి ఇంకా ఒక అరగంట సేపు పడుతుంది అని చెప్పినారు. అప్పుడు శివగణాలు వచ్చినాయి. ఎప్పుడంటే శివుడితో పాటు ఏమొస్తాయంటే ముందు నంది, భృంగి, చండి ఇదంతా కూడా వస్తారన్నమాట. నా శివగణాలు వస్తూ ఉంటే ఏంది వీళ్ళంతా వస్తున్నారే కళ్యాణానికి, వీళ్ళంతా దిగంబరులు అన్నమాట. వీళ్ళకి ఏముండవు, వస్త్రం అనేది ఉండదు, దిగంబరులు. వీళ్ళంతా వస్తూ ఉంటే మేనకాదేవి అడిగింది, అయ్యా ఏందయ్యా నా బిడ్డ అంత బాగుంది, వీళ్ళంతా చూస్తే నాకు ఏదో తోస్తూ ఉంది అభిషేకం, మా అల్లుడిని చూపించమని అడిగింది. ఏమ్మా మీ అల్లుడిని చూపించాలంటున్నావా అని చెప్పి అప్పుడు ఆయన ఒక చోట బస చేస్తా ఉంటే పరమశివుని రమ్మని నారదుడు పిలుస్తాడు. ఆయన ఎట్లున్నాడంటే పెళ్లిలో కూడా ఆయన ఎట్లున్నాడంటే నాగాభరణాలు, జంట చర్మము, యజ్ఞోపవీతము, నాగచర్మోత్తరీయకం స్వామి కమండలం పట్టుకొని వస్తున్నాడు. అప్పుడు మేనకాదేవి చూసి మహావిష్ణువు పైన మండిపడింది. ఏందయ్యా నా కూతురు చక్కటి మనిషికి ఈ పాములు ఇవన్నీ దిగంబరం, ఈ జంగమ దేవతున్నాయి, నా బిడ్డని బాగా లేదమ్మా, నువ్వు సరిగ్గా చూడు, ఆయన బాగుంటాడు, నీకు తెలియదు అంటే అని చెప్పింది. సరే లేదయ్యా నాకు కనపడుతున్నాడు, ఆయనకు శ్మశాన కాపరిగా ఉన్నాడు, ఇతనికి నా బిడ్డని ఇవ్వను. సరే శ్రీ మహావిష్ణువు ఈశ్వరుడికి చెప్పినాడు అన్నమాట, అంటే సైగల అన్నమాట, ఒకసారి నీ రూపం చూపించుకోవాలి. అప్పుడు ఆయన అప్పటికే మారిపోయినాడు పరమశివుడు. బ్రహ్మాండమైనటువంటి తెల్లని వస్త్రాలు, ఈ జటాజుట్టు పెట్టబోయిందో ఆయన నామాలు, ఆ తర్వాత దివ్యమంగళ విగ్రహం, ఒళ్ళంతా బంగారు, మణిగణ ఖచ్చితమైనటువంటి సింహాసనాలు, ఎలక రథగడ్డ తరగతి పదాది వాహనాలన్నీ వస్తున్నాయి. ఏంది నేను ఇంతకుముందు చూసిన వారు ఎవరు, ఈయనెవరు అని అడిగింది మేనక. అమ్మా ఆయన తర్వాత ఇవన్నీ మాకు వచ్చినాయి, ఎందుకంటే పరమశివుడు పుచ్చుకొని ఏమీ లేదు ప్రపంచంలో, ఆయన తర్వాతే మాకు ఇవన్నీ వచ్చినాయి, నువ్వు భ్రమపడినావు. ఇప్పుడు చూడు ఆయన ఎట్లొచ్చి కూర్చుంటాడో, నీ కూతురు కూడా ఆయన మాదిరి ఉండదు అని చెప్పినాడు. అప్పుడు మా అమ్మ నేను పొరపాటు చేసినాను, ఆ ముందు వచ్చిన ఆయన ఎవరు అని అడిగి, నీకు ఇంకా పిచ్చిపోలేదు, పిచ్చి మొదలున్నావు, ఆయనే ఈయన అని చెప్పినాడు మహావిష్ణువు. లేదు స్వామి, ఈయనకు ఆయనకు చాలా తేడా ఉంది, అంటే జగత్కారకుడు పరమేశ్వరుడు, ఆయన అనుకుంటే ఎన్ని అవతారాలైనా ఎత్తాడు. మరేంది భూతనాథుడుగా వచ్చినాడు? భూతనాథుడుగా ఎందుకు వచ్చినాడు అంటే, ఆయన భూతనాథుడు అసలు ఎందుకైనాడంటే అతను నమ్ముకున్నటువంటి భక్తుల కోసమైనాడు. ఆయన సర్వాంగ సుందరంగా హంసతోడిగా కల్పన పైన పడుకోవచ్చు, కానీ ఆయన కానీ లోపల కూర్చొని ఉన్నాడంటే చనిపోయిన వాళ్ళంతా భూతాలయ్యి మన ఇంట్లో వచ్చి కూర్చుంటారు. శ్మశానంలో ఆయన ఎందుకున్నాడంటే బతుకున్న ప్రజలను కాపాడేదానికి పరమశివుడు భూతనాథుడైనాడు. ఎందుకంటే భూతం నువ్వు చెప్తే వింటుందే, మన వాళ్ళే ఉంటారు, ఎవరో చనిపోయి ఉంటారు, వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటే మీరు ఉంటారు అందరూ. కాబట్టి వాళ్ళు రాకుండా నేను భూతనాథుడైనాను అని చెప్పి పరమేశ్వరుడు చెప్తే అప్పుడు ఆ చింపలు వేసుకొని కళ్యాణంలో ఆ పార్వతీదేవిని పిలుచుకొని వస్తున్నారు రాములు. చతురావరాన్ బ్రాహ్మణాన్ రాహయిత్వా శుద్ధిశీల సుప్త సంపన్నాన్. అమ్మవారిని మీరేం చేస్తారంటే అమ్మాయిని పిలుచుకొని వస్తారు, కానీ మా వాళ్ళు అట్లా రాదు. 4 బ్రాహ్మణులు పిలుచుకొని వస్తారు, మేనమామ మేనత్త కలిసి. అప్పుడు ప్రవరాలు చెప్తున్నారు, నారదుడు అన్నాడంట, ఎక్కడ పుల్లలు పెట్టే పని ఇతనికి గోత్రం ఏం చెప్తాము అన్నాడు. అప్పుడు మహావిష్ణువు అన్నాడంట, నువ్వు నీ పనే ఇది, నువ్వు ఎక్కడున్నా ఏదో ఒకటి చేస్తావు, నువ్వు ఆయన గోత్రంతో నీకేం పని అంటే అప్పుడు పరమహాశివుడు చెప్పినాడంట, సజ్జోజాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన. ఈ ముఖ
చాలు ఆయన ఏ ముఖంలో అయినా ఆయన ఉండొచ్చు. అఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరమశివ ఆయన గోత్రం లేదు కాబట్టి పరమశివ గోత్రము. అట్లాగనే ఈ పార్వతీదేవి కూడా ఒకవేళ హిమవంత మహారాజు పుట్టుండొచ్చు కానీ ఆమె కూడా గోత్రం లేదు. అప్పుడు పరాశక్తి, ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, పరాశక్తి త్రియారుడి ప్రవరాన్విత పరమశివ పరాశక్తి గోత్రోద్భవస్య అని ఆమెకు ప్రవరాలు నిర్ణయించి అప్పుడే సప్త ఋషులు కళ్యాణోత్సవం చేసినారు స్వామికి. ఈశ్వరుడు అంటే మనం పెట్టిన మనిషి కాదు ఆయన. రాముడైనా కృష్ణుడైనా మహావిష్ణువైనా ఒప్పుకుంటాడు ఏదన్నా తప్పు చేస్తే. ఈశ్వరుడు ఎట్టి సమస్య లేదు, తప్పు చేస్తే ఒప్పుకునే బాబత్య కాదతండి. ఎందుకంటే మనం చేసిన పుణ్యం అంత వస్తుంది, మనం చేసిన పాపం పిశాచమై వస్తుంది. ఆ విధంగా భగవంతుడు నిర్ణయించినటువంటి ఈశ్వరుడు మహావిష్ణువు ఎట్లంటే ఆయన జగత్కారకుడు. ఆయన ఒరే కోరలే పిల్లోడు వాళ్ళకి ఏం తెలుసులేదు. ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు చేస్తారు. ఉత్సవాలు చేసేటప్పుడు ఒకటి తాగుంటాడు, ఒకటి కొడతాడు అంటాడు, ఒకటి తిట్టాడు అంటాడు. ఇవన్నీ ఆయనకి ఇష్టం. ఎందుకంటే రామావతారంలో ఆయన చెప్పినాడు. ఎందుకంటే స్వామి మీకు పట్టాభిషేకం సమయంలో ఆయన పట్టాభిషేకం చేసినారు. ఏది అరణ్యవాసం చేసుకొని తిరుక్కొని వచ్చిన తర్వాత రాముల వారికి పట్టాభిషేకం చేసినారు. అప్పుడు ఈ ఉన్న పిల్లవాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి స్వామి మీకు ఇష్టం లేని పని ఒకటి చేస్తాము అని చెప్తారు. నాకు ఇష్టం లేని పని ఈ సందర్భంలో చేస్తారా అంటే మీరు ఒప్పించాల్సిందే మేము చేసుకుంటాము స్వామి, మీరు కూడా మాతో పాటు ఆనందపడాలా. సరేనైనా మీరు అంటే ఆయన ప్రభు అన్నమాట. రాముడు ప్రభు. ఆయన దశరథుడు తర్వాత పరిపాలన చేసిన వాడు రాముడు. ఆయన చెప్పినాడంట, ఏంటినైనా మీరు ఎందుకు కోరుకుంటున్నారు, నీకేమంత భయం ఏమి, నిర్భయంగా చెప్పమంటే స్వామి ఈ శుభ సందర్భంలో మేము తాగి తండనాలు అన్నారు. అప్పుడు ఆయన ఏం చేసినాడు తెలుసా, అయినా మంచిదే అడిగినారు, మీ మీ వేడుకు నేను అడ్డరాను, నేను కూడా మీతో పాటు తాగుతానని తేనె తాగినాడు మహానుభావుడు రాముల వారు. జనంలో నిలబడి తేనె తాగితే వాళ్ళందరూ తల్లుకుంటా తిట్టుకుంటా కొట్టుకుంటా ఉంటే రాముల వారు చూసి ఆనందపడినాడంట. ఎందుకంటే భగవంతుడు మనం చేసే పనులకు అన్నిటి కూడా సంరక్షకుడు. అదే శివుడి దగ్గర ఆ పని చేయలేదు. ఎందుకంటే బుట్టకలు ఆడవాడి దగ్గర ఆయన ఎప్పుడు మడుగు ఆట ఆడుతుంటాడు. మా ఇష్టం కూడా ఆచారం ఉంది, కానీ ఏమంటే లయకారకుడు కాబట్టి పిల్లలను ఆడిస్తాడనమాట. ఆ విధంగా చేసుకుంటాము. ఆ రాముడు మధువు తాగినాడు. మధువుతో ఈయన మధువు తాగుతా ఉంటే వాళ్ళు తాగుతా ఉన్నారు. బ్రహ్మాండంగా తాగి తందనాలు ఆడి రాముల వారు ఉత్సవాలు జరిపినారు. ఇప్పుడు మీరు తాగద్దన్నా మీరు ఒప్పుకోరు. రాముడు ఉత్సవాల్లో మీరు తాగే దేవుళ్ళు పడతారు పైకి. ఏమంటే ఇది మనకు తెలిసిపోయా రాముడు మాకు గొమ్మల మంత్రాలు జరుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి రాముడికి శివుడికి తేడా ఇది. శివుడు ఎట్లా అంటే అది భయంకరుడు అన్నమాట. ఎవరైనా తప్పు చేస్తే అక్కడే శిక్షిస్తాడు. శ్రీ మహావిష్ణువు అడ్డు చేయడు, మంచంలో పడేస్తాడు. మంచంలో పడి వాడు అంతా చూస్తాడు. కాబట్టి వీళ్ళకు ఆయనకు ఈయనకు ఎప్పుడూ తేడా ఉండదు. శ్రీ మహావిష్ణువు భావత సమానం ఈశ్వరుడికి, పార్వతీదేవి శ్రీ మహావిష్ణువుకు చెల్లెలు. ఇంకోటి గణపతి మేనల్లుడు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి మేనల్లుడు. ఒక అయ్యప్ప స్వామి మాత్రం పుత్రుడు. ఎందుకంటే హరిహర సుతుడు ఆయన. ఎందుకంటే మోహిని అవతారంలో మహావిష్ణువుకు శివుడికి పుట్టినాడు కాబట్టి ఈయన మాత్రం పుత్రుడు. కాబట్టి మనము ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే స్వామి 5 నిమిషాలు పెళ్లి చేస్తే ఎవరు అన్నారు నేను, కానీ మీకు తెలపాలనే తెలుపుతా ఉన్నా. ఎందుకంటే మీరందరూ సావధానంగా ఉంటే మేము ఏమైనా చేయగలం. కానీ స్వామి అంటే పంచామృతమే ప్రసాదమే. కాబట్టి ఇక చెప్పుకుంటా పోతే శివచరిత్ర 4 రోజులు పడుతుంది. కాబట్టి మనం కళ్యాణంలోకి ప్రవేశిస్తాం. అస్య శ్రీమద్భగవతో శ్రీమదాదినారాయణస్య అజింక్య శిక్షా ప్రియమాణస్య మహాయమానేక కోటి బ్రహ్మాండాన తస్మిన్ మహదే బ్రహ్మాండాఖండ మధ్య ఆరాధ
మండలే రమణ సముద్రాయ నేరో దక్షిణ దిక్కాయ పశ్చిమ దిక్కాంత సహస్రాంగ సప్తదశ లక్షాబ్దే కుంభయుగ రెండవ సహస్రాంగ సాగరలక్షాబ్దే త్రేతాయుగ ద్వాపరయుగ చతుర్దశ సహస్ర సహస్రాయుగ అమృత సంవత్సర భాషావక్ష సుమదనే గంగావాగోత్సవపర్యంతం నందిని కాళిందే చంద్రభాగో గోదావరి నర్మదా లక్ష్మీ నారాయణ సారాయణ మంచి శివుడికి వెళ్తాను మంచి శివకి వెళ్తున్నా అక్షంతలు ఎవరు తీసుకోవద్దండి. అక్షంతలు ఇక్కడ పెడతాము, స్వామి పాదాల పైన వేసి నమస్కారం చేసుకుంటుంది. ఎందుకంటే పెళ్ళిళ్ళ మాదిరి మీరు లాక్కునేసి అక్షంతలు తీసుకొని శిరస్సు పైన వేయద్దండి. స్వామికి తలపైన వేసే యోగ్యత మాకు కూడా లేదు, ఎవరికి లేదు. ఇక్కడికి వస్తే కట్ట ఇక్కడ పెడతాము, అందరూ పాదాల పైన వేసి నమస్కారం చేస్తారు. ఇంకోటి కళ్యాణోత్సవం అయిపోయిన తర్వాత స్వామివారికి చదివింపులు ఉంటాయి, ఆయనకు చదివించాలా. ఆయన తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి భోజనం అన్నదానం ఉంది, భోజనం చేసుకొని ఇంటికి పోవచ్చు. ఈ టెంకాయ వస్తుంది, రెండు చేతులతో తాకండి. టెంకాయ మాత్రము ఒక చేతితో తాకద్దండి, చెరువులున్న ఒళ్ళో పెట్టుకోండి. కాకి నమస్కారం చేయండి, ఇది ఎట్లా అనకూడదు. అది పట్ట వస్తుంది. మీరు కీర్తన మాట్లాడాలి. దండం పెట్టుకో, రెండు చేతులు తాగుతుంది. అందరి దగ్గర అదే మాట, ఎవరి చేతితో తాకండి.
श्री भवानी रामलिंगेश्वर स्वामी कल्याणोत्सवाय एकांत देवसने उद्वेग सेवात्रया उद्वेग मोहालय ओम विष्णुवेन पुरोहितं यज्ञस्य देवऋषिं होदारुद्रधामम् ओम स्वस्ति ओम यजुर्वेदत्रया यजुर्वेद मोहालय ओम वायवस्तु देवस्य विदात्रात्मैश्रेष्ठमाय कर्मणे सामवेदप्रिया सामवेदोदारय ओम अज्ञायायुधीजये गुरुधानो अंगिरा अगरवनमेदप्रिया अगरवनमेदोदारय शिन्यो देवेन विक्रया आवो भवन्तु शिन्यो पवित्रवन्तुनः ओम रामायण प्रिया रामायण मोदालय पूजन संरामनामीते मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यकविनाशानं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं राम 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 नारायणं नमः संदानसंवत्प्रदं नानाकर्मसुसाधनं पञ्चाङ्गमापन्नदाम् देवस्य देवताः सार्वभौमस्य श्रीमदज्ञानगोविन्दब्रह्माण्डनायकस्य ॐ श्री भवानी समेत रामलिंगेश्वर स्वामी देवतावृत्तिश्च भवानी समेत रामलिंगेश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थं कल्याणोत्सवाय एकांत देवसे ఒక డోలు ఒక మేళం రా నేర్చి నిలబడాలి ఆదికాలః ఆదికాలః జింతుకాలః తుతుకాలః नर्तकी काल एकतालः गरुडतालः देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौमस्य श्री भवानी समेत रामलिंगेश्वर स्वामिनः कल्याणोत्सवाय एकांत दिवसे कावेरी राघवालय
త్రిశూలం జటాధరం నటాధరం శివశకాలని శివశకాలని ఏకాంత సేవ ఇక్కడ హారతి ఉంది, హారతి తీసుకొని నమస్కారం చేసుకొని 2 అక్షంతలు తీసుకొని స్వామికి అమ్మవారికి పాదాల పైన వేసి నమస్కారం చేయండి. తలపైన వేయద్దండి, మీరు ముందు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. అండ్ మా అందరూ హారతి తీసుకొని అక్షంతలు అక్కడ తీసుకొని వచ్చిన కూర్చోండి. నేను అయిపోతుంది.